تحریک انصاف وہ اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے، واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی غیر ملکی حکومت سے پاکستان کے سالمیت کے خلاف تحریک انصاف نے آج تک جو ہے وہ 1 پیسہ جو ہے وہ نہیں لیا، اور ہمارے تمام تر پیسے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان کے اندر آئے ہیں۔ لیکن میں یہ سوال مریم صفدر سے پوچھ رہا ہوں اور بار بار جو ہے وہ پوچھتا رہوں گا کہ میں نے تو چیلنج کیا تھا مریم صفدر کو، لیکن مریم صفدر اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ انہوں نے ڈان لیکس کی حادثاتی سابقہ وزیر اور اپنی خاص ٹپنی مریم اورنگزیب کو جواب دینے کے لیے بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بجائے اپنی چیزوں کا جواب دینے کے الٹا چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ میرے پہ بات کر رہی تھی آج، چلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چیز تو انہوں نے ثابت کر دی کہ میں فارن فنڈنگ کے کیس کے اوپر ایک سیاسی جماعت کا ایک ورکر ہوں۔ میں تو سٹرگل کر کے گراس روٹ سے اوپر آیا ہوں۔ میرے نام کے آگے تو کوئی شریف نہیں لگا ہوا، کوئی زرداری یا کوئی بھٹو تو نہیں لگا ہوا۔ میں تو سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہاں پر آ گیا ہوں۔ میں کسی کے گوچی کے بیگ اٹھا کے تو وزیر نہیں بنا، کسی کے جوتے پالش کر کے وزیر تو نہیں بنا۔ تو لہٰذا ان کو کیا پتا ہو سیاسی ورکر کی عزت کیا ہے؟ جو یہ بات کرتے ہیں یہ تو خود حادثاتی وزیر تھے، اور ان کی بنیاد جو جس بنیاد کے اوپر ہے، یہ خود اس ملک کے اندر فارن فنڈنگ کے موجد ہیں۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی ورکرز کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے۔ بھئی مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے پوری دنیا میں ریمیٹنس کرتی ہیں۔ ویسٹرن یونین منی چینجر بھی ہے اور فنڈز ٹرانسفر کا بھی ایک لائسنس پاکستان کے اندر ایک فائنینشیل ادارہ ہے۔ تو اگر ویسٹرن یونین سے پیسے آتے ہیں تو وہ ہنڈی کیا ہو گئی؟ ہنڈی حوالہ تو وہ ہوتا ہے جو بے نامی ہوتا ہے، جو آپ کے اکاؤنٹس کے اندر ہے۔ ہمارے پاس کوئی فلودے والا، کوئی پاپڑ والا، کوئی مشتاق چینی، کوئی قاضی فیملی والا فارمولا نہیں ہے۔ ہمیں تو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک سے باہر بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ہماری تحریک کو جو ہے وہ فنڈ کیا نیا پاکستان بنانے کے لیے۔ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمیں جو تانا دیتے ہیں اسرائیل کا اور بھارت کا، وہ تو مریم صفدر کا جھوٹ پکڑا گیا، جو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، جن کی لندن میں کیا، جن کی تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی، جن کی کیلبری فونٹ پکڑا گیا، جس مریم صفدر نے ہمیشہ سوائے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا، جن کا کل تازہ جھوٹ بولا گیا، جو کہہ رہی ہیں ہم سے رابطے ہو رہے ہیں، ادھر سے تردید آ گئی کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اب خاموشی چھائی ہوئی ہے، جس کا 1 سال ٹویٹر بند رہتا ہے، وہ جھوٹوں کی پاناما رانی ہیں، وہ ہمارے اوپر کس منہ سے جو ہے وہ بات کرتی ہیں۔ میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ان کو بڑا دکھ تھا کہ میں نے بے نظیر کی کتاب کا حوالہ دیا، آج بڑا دکھ تھا، اور وہ بات مریم اورنگزیب نہیں کر رہی تھی، وہ اصل میں ترجمانی مریم صفدر کے دکھوں کا اظہار کر رہی تھی۔ اور میں تو حیران ہوں کہ کس بے شرمی سے، کس ڈٹائی سے آج پیپلز پارٹی اور بلاول ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے کر ان کی والدہ کے خلاف حکومت گرانے کے لیے فارن فنڈنگ لی تھی نواز شریف نے۔ مہران بینک کیس، اصغر خان کیس کے اندر پیسہ نواز شریف نے لیا تھا۔ اس ملک کے اندر چھانگا مانگا کی منڈیاں نواز شریف نے لگائی تھی۔ اس ملک کے اندر کرپشن کی بنیاد رکھنے والے نواز شریف ہیں، منی لانڈرنگ کی بنیاد رکھنے والے نواز شریف ہیں۔ حدیبیہ پیپر کیس کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی نواز شریف نے کی، اور یہ مریم صفدر
वही मरियम सफदर हैं जिनको नवाज शरीफ ने अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का गिफ्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ के अपने अकाउंट्स बता रहे हैं। जो ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर लेते थे, किकबैक से पैसा लेते थे, ठेकेदारों से पैसा लेते थे, वो मरियम सफदर के अकाउंट में डाल देते थे तोहफा करके। उससे मरियम सफदर अपनी जायदादें बना लेती थी। तो ये तो इनके झूठ जो है वो बुरी तरह बेनकाब होके सामने आ गए हैं। और हमें फॉरेन फंडिंग का ताना ये कैसे देते हैं? नवाज शरीफ फॉरेन में, हुसैन नवाज, हसन नवाज फॉरेन में, इसहाक डार समदी शरीफ फॉरेन में, सलमान शहबाज भतीजा शरीफ फॉरेन में, अली इमरान दमाद शरीफ फॉरेन के अंदर, और पूरी लीडरशिप फॉरेन में बैठी हुई है। ताने हमें फॉरेन फंडिंग की देते हो, खुदा का खौफ करो। सारी लीडरशिप, साबका नाहल वजीर आजम नवाज शरीफ इकामा होल्डर, ख्वाजा आसफ इकामा होल्डर, अरस्तु शरीफ, एहसन इकबाल इकामा होल्डर, ये सब इकामों के ऊपर रहने वाले हमें किस मुंह से जो है वो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं? आप ये बताएं कि ये जो हालिया पीडीएम की तहरीक है, मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाने वाली जो तहरीक है, ये भी तो बताए ना कि इसका पैसा किन दो बैरूनी मुल्कों से आ रहा है। जो फंडिंग इनको हो रही है, जो लाहौर के जलसे की फंडिंग हुई, उसका भी जवाब दे। और जिस अंदाज से ये भारत की बात करते हैं, कहते हैं जी कि भारत से फंडिंग आ रही है। भारत से फंडिंग किनको आ रही है? ये है मरियम नवाज का ट्वीट, इसको दिखा दें, इससे ये झूठ नहीं बोल सकती। अप्रैल 2017 का ये ट्वीट है मरियम सफदर का। इनको बहुत शौक है ना ट्वीट करने का। ये ट्वीट सबूत है जिसमें ये कह रही हैं कि जंदाल जो है, फखरिया बता रही हैं, बड़ी फखरिया पेशकश कर रही हैं कि जंदाल जो है वो इनका फैमिली फ्रेंड है, इनका जाती दोस्त है। कहाँ आप गोवाल मंडी का भोला शरीफ नवाज शरीफ, कहाँ जो है वो इंडिया का जंदाल आपका जाती दोस्त बन गया? ये आपका जाती दोस्त नहीं है, ये है वो जराए जिन जरायों से नून लीग को भारत से फॉरेन फंडिंग आई है। ये है वो एटीएम्स जो बगैर वीजों से जंदाल नोटों के, डॉलरों के बैग भर के पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने के लिए मरी के घरों में आके इनको डॉलरों से बड़े बैग देता था। ये वो जंदाल है। उस जंदाल का जवाब आप देंगे? ये आपकी ट्वीटें बता रही हैं कि आपने माना हुआ है कि जंदाल से आपकी क्या दोस्ती है, क्या आपके ताल्लुकात है। हमें आप कहते हैं सकूते कश्मीर का ताना देते हैं। उफा डिक्लेरेशन पे नवाज शरीफ जाते हैं, उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता जब औफा डिक्लेरेशन में से कश्मीर का नाम निकाल देते हैं। मोदी की हलफबरदारी में, मरियम के अंकल मोदी की हलफबरदारी के अंदर ये जाते हैं और जाकर हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते, बल्कि भारतीय अदाकारों को मिलना पसंद करते हैं। क्या उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता? भारत हमला खुद करवाता है अपने ऊपर, ये FIR गुजरांवाला में दर्ज कर लेते हैं। क्या उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता? जब भारतीय दहशतगर्द, भारतीय एजेंट कलभषण यादव पकड़ा जाता है, उस वक्त जबानों को ताले लग जाते हैं। क्या उस वक्त सकूते कश्मीर नहीं होता? ये किस मुंह से हमारे ऊपर भारत और इसराइल की बात करते हैं? इसराइल को तस्लीम करने के लिए तो आपने खुद 98 में सैयद अजमल कादरी अपने वफाकी वजीर मजहबी अमूर को भेजा था इसराइल तस्लीम करने के लिए। तो ये बातें ना करें, ये ताने ना दें, बल्कि ये बताएं कि 4 साल से, पिछले 4 साल से इनका स्क्रूटनी कमेटी के बाहर केस चल रहा है। ये स्क्रूटनी कमेटी में अपने जराए बताने को तैयार नहीं है। आप ये देखें कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए की वारदात, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, 1 अरब 30 करोड़ रुपए की वारदात इन्होंने 2013 में मीडिया के नाम पे डाली है। और ये जराए नहीं बताए कि ये 1 अरब 30 करोड़ रुपया कहां से आया। ये वही 1 अरब 30 करोड़ है जो जंदाल इनको देकर गया। ये कहते हैं हमने मीडिया को बांटा। किस मीडिया उसको दिया, कौन सी इलेक्शन कैंपेन में दिया, उसकी तफसीलात नहीं ये बता रहे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं अपनी